ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार है, जिन्हों ने साड़ी आत्मा ते सब दी आत्मा ते इस संसार में आके प्यार दे छिट्टे मारे और अपनी याद का मौका दिता। सानू सब नू पता है, जद कोई भी असी दुनिया दे विच अच्छा कार्यक्रम करते हैं, उदों हर किस्म का आप सोचते हैं कि शुभ कर्म किहड़ा है, वो करिए ताकि साडा जो कार्य है वो सफल हो जाए। लेकिन संत महात्मा सानू दसदे है कि परमात्मा जद साडे बहुत सारे पुन्नां दा शुभ कर्मां दा सानू इनाम दिंदा है, उस वक्त इंसान का जामा बख्शदा है। इंसान का जामा सब श्रेणियां तो उत्तम है, उच्चा है और सब दा इस नू सरदार बना के भेजा है। अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सकदारी। कबीर साहब ने कहा, सब जूनियां तेरा शंगार हन, तेरी सेवा वास्ते पैदा कीतियां हन। कि पशु की पंछी ये बगैर जरूरत तो पैदा नहीं किए गए। कीड़े मकोड़े आपो अपने थाई सब ये परमात्मा ने लोड़ मुताबक ही बनाए हन। और इन्हां दी देखभाल वास्ते वो कहन लगे, तैनू भी इस दुनिया दे विच सरदार बना के सब दा भेज दिता है। सानू पता है कि सरदार दियां जो मुल्क का प्रधानमंत्री है, उस दियां बहुत सारियां जिम्मेवारियां भी ज़्यादा हुंदियां हन। इस तरह इसकी जिम्मेवारी भी वड्डी है। वो की है कि जो काम वो जूनियां कर नहीं सकदियां, ये कर सकता है, वो है परमात्मा नाल मिलाप करना। क्योंकि इंसान का जामा उत्तम है, अच्छे तो अच्छा है। ये परमात्मा ने एक तोहफा दिता है। अगर असी इस तोहफे तो वो परमात्मा दे तो फायदा उठा के उसकी भगती करके उस दे नाल मिल लेने हैं, तो परमात्मा भी साडे ते खुश हुंदा है। असी इंसानी जामे विच आउण दा जो मकसद है, परपज है, वो भी पूरा कर लेने हैं। इस तरह संत कहते हैं कि जिवें शुभ कर्म करन वास्ते, किसी चीज़ नूं सफल बनाउण वास्ते असी किसी न किसी इष्ट दा सहारा लेने हैं। तो संत कहते हैं सब नालों सच्चा और जागदा पुरुष संत सतगुरु है। कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। संत महात्मा दियां जो साखियां या कहानियां हुंदियां हन, वो सुनिया सुनाइयां नहीं हुंदियां। कोई पढ़ पढ़ा के उन्होंने सानू नहीं दस्या हुंदागा। उन्होंने जो कुछ भी अपनी जिंदगी दे विच खुद कमाया है, वही साडे अगे पेश करने वास्ते आउंदे है। वो एक नमूना पेश करते हैं, वो एक साडे वास्ते डेमोस्ट्रेशन दिंदे है कि भी अगर तुसी इस तरह करोगे, तुसी भी इस मकसद दे विच सफल हो सकते हो। महाराज कृपाल ने कहा सी, जो कम एक इंसान कर सकता है, उसनूं दूसरा भी कर सकता है। तो संतां ने सानू दस्या कि इंसान दे जामे नूं सफल बनाउण वास्ते ना तां असी पढ़ पढ़ाई करके ही इनू सफल बना सकते हैं, ना किसी बाहर जंगलों पहाड़ों के अंदर छुप के ही असी इसनू सफल बना सकते हैं, परमात्मा नू पा सकते हैं। वो की है, सब तो पहला ऐसे महात्मा की खोज करनी कि जिसने ये पहेली इंसान के जामे की आप दी जिंदगी दे विच हल कर ली होवे। मैं कल भी दस्या सी कि संत सतगुरु परमात्मा तक पहुँचण दे सब रहैश दे
ਹੋਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਜਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਸ ਲਗਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਾਗ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਲੜ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਤੁੱਲੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਕਾਫੀ ਨਿਡਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਡਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ ਲੰਘੇ, ਸਰਕੜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਾਗ ਲਾऊं ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਤਕਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਭ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਝੱਖੜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਖਸਮ ਖਸਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਮਰੀਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਰੀਦ ਕੋਈ ਸਾਧ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਤਾਂ ਕਾ ਮਤਾ ਅਗਾਧ। ਮਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਪਾਏ ਜਾਂ ਅਤਰ ਡਾਲੇ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਡਾਲੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਏ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਖੰਡੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ 2-4 ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਜੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਥੂਲ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਉਦਾਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਹ ਸਰੂਪ। ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਦੇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇਖ ਨਾ ਰਜਾਹੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰਜਾ ਨਾ। ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਿਸਮਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲਵਾਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਤਨੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਦੇਖਣ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬਾਹੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਂ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਕਬਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਹਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸੇਖ ਤਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਗੈਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦੋਂ ਮੇਂ ਜਾਵੇਂ ਸਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਮੀਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਉ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ, ਨਿਰਦਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਰਦਇਆ ਨਾਹੀਂ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਰੂਪ, ਨਾਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਦਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਦਇਆ ਨਾਹੀਂ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਖਿਆਲ। ਹਰ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮਸਾਏ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਢੋਂਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਸਾਡਾ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਏਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ, ਦਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਏਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ,
महात्मा दसदे एको परमात्मा है। जद तक असी उस परमात्मा दे नाल खुद नहीं मिलते गे, आप एक नहीं हुंदे गे, और जीवां नूं भी उस परमात्मा दे नाल नहीं जोड़ते गे, उन्हां नूं भी एकता दा की ज्ञान होएगा भी एकता की है। इस वास्ते संत महात्मा कहते हैं पहले अपने आप नूं सुधारो, तद ही दूसरिਆਂ ਦਾ ठेका जिहड़ा है वो चुको। ਅਸੀਂ दुनिया नूं कहने तुसीं सुधरो, तुसीं नेक बनो, तुसीं कमाई करो, खुद नहीं। अबरह को उपदेश ते मुख में पड़ है रेत, रास बरानी राख ते खाया घर का खेत। दूजिਆਂ ਨੂੰ उपदेश करते हैं, होरां दे खलवाड़ां दी राखी करते हैं, अपना आप दा खलवाड़ जिहड़ा है वो बर्बाद हो रहा है, उजड़ रहा है। इस वास्ते गुरु अर्जन देव ने जब दुनिया की ऐसी हालत देखी, ये जिन्नियां भी संतां दीयां बाणियां हन या लेखनियां हन, ये सिर्फ संत जो अज आउंदे है या गाहां नूं आउणा है, ये पेश इस वास्ते करते हैं साडे कि सानू समझ आवे भी सानू कोई नवी बात समझाउण वास्ते नहीं आए। ये पहला ही दर्ज है, अज तक किसी ने मुक्ति प्राप्त की ते किसी ना किसी संत सतगुरु के जरिए ही की, और उस संत महात्मा ने सिर्फ अंदर जाण दा ही भेद दस्या। लेकिन एक महात्मा महाराज सावण कहते हुंदे सी, जे 10-20 भरम भुलेखे कढ़ के जाता है, असी लोग अजीब अकल के मालक हैं, 20-25 भुलेखे भरम होर पा के बैठ जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने किसी जगह नहीं कहा कि तुसी पढ़ के मुक्त होंगे, बल्कि वो जगह जगह कहते हैं पढ़िया शांत ना आवे, पुछो ज्ञानिया जाए। वो कहते जी साडे कहे ते तुहानू अतवार नहीं, तुसी भाइयां नू पंडितां नू जाके प्यार ना पुछो कि तुहानू शांति है। फिर आप कहते पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए साथ। भावें तुसी हवाई जहाज लद दो, गड्डियां लद दो, भावें तुसी सत्थां भर दो, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते सास, चाहे सारे महीने पढ़ लो, सा ना पढ़ लो। फिर गुरु नानक साहब कहते नानक कागज लख मना। संतां ने लिखण लग्या ने कोई कमी नहीं छड्डी, वो कहते लखा मण तुसी प्रेम प्यार ना पढ़ लो, नानक कागज लख मना, पढ़ पढ़ कीचे पाओ, मस्सू टोट ना आवे, लेखन पाउण चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवे, हाउ केवड़ आखा नाओ। मैं कई दफा कबीर साहब की साखी सुनाना हुंदा है कि जिस तरह पंडित, क्योंकि ये पढ़े लिखिया नूं आदत हुंदी है एक दूसरे नूं जाके बहस मुआसा करना, इस नूं वो भगती समझते हैं। तो सरबाजीत ना तो उसका सरबानंद सीगा, पर उसका बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ उसने शास्त्रार्थ दे विच हरा चुकिया सीगा, ते उन्हें सरबाजित नाम रखिया सीगा। ਉਹਦੀ माता किते कांसी अंदर गई, वो कबीर साहब तो नाम लेके आ गई। वो आप दे लड़के दे इस रवैये ते खुश नहीं सन, वो उसनूं बेवकूफ गिणदी सी, उन्होंने सदा ही सलाह दिंदी कि देख भी बेटा जो कुछ इन्हां ग्रंथां दे अंदर लिखिया है तू इस नूं समझण दी कोशिश कर। तू दुनिया तो हरा ली, अगे ला ली है, अपना नाम सरबानंद तो बदल के सरबाजित भी रख लिया है, सर्ब नूं जितण वाला। पर जे तू कबीर साहब नूं किते जित के आवें, मैं फिर तेनूं समझां बे वाकई तू शास्त्रास्त्र जानदा है। उसने बैल उन्हां दिनां विच अज दी तरह ट्रेनां नहीं सन, कारां नहीं सन, हवाई जहाज़ां दे साधन नहीं सन, बैल ते सवारी सी। तो बैल जिहड़े सी वो किताबां दे लद ले। पहला जाके कबीर साहब दे घर पुछण लग्या कि कबीर साहब दा घर यह है। वो खुद तां घरे नहीं सी, उन्हां दी
लड़की कमाली सी घर अंदर। वो बड़ी हैरान जा होके कहन लगी, कबीर दा घर आसमान ते, यहाँ सिलहली गैल, पंडित पौ ना टिके पपील दा पंडित लादे बैल। कि तू कबीर साहब नूं इंसान समझदा है, ओदा घर तां सचखंड है, वो समाना ते रहिंदा है। वो बड़ी तिलकणबाजी है उत्थे पहुंचण विच, तू बैल लद्दी फिरदा है। क्योंकि संत सन दसदे है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये तिन्ने शक्तियां तिन्ने देवते उस परमात्मा दे पैदा कीते हुए है। तुरलोकी तक दी रचना दा इन्हां दे जुम्मे कारोबार है, इंतजाम है। गुरु नानक ने कहा कि एक है माई जुगत बेआई, तीन चेले प्रवाण, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। ओ वेखै तिस नजर ना आवे, बहुत आए हो वडान। लेकिन ये पैदा करने वाले दा खुद दर्शन नहीं कर सके। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं संतां दा, कबीर साहब दा के घर कित्थे है, त्रिलोकी तो उपर है। हुण संतां नूं ज्ञान त्रिलोकी तो उपरला है, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने त्रिलोकी तक का ज्ञान नहीं गा। जो आदमी अमरीका पहुंचेगा, कनेडा पहुंचेगा, ਉਹਨੂੰ पिछले जो भी रस्ते दे विच पड़ाव आउंदे है, जर्मन आउंदा है, जापान आउंदा है, इंग्लैंड आउंदा है, अरब के इलाकों भी भी लंघना पैंदा है। जितने जितने भी आउंदे है वो सब का उसनूं ज्ञान हुंदा है। इस तरह संत महात्मा नूं उस मालिक दे जो दरबार पहुँचते है, निचले मंडलों का ज्ञान हुंदा है, उत्थों की की रोजगार है, की कारगुजारी है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि सब तो पहला ऐसे महात्मा की खोज करो जिसने जिंदगी दे विच। तो जदों कबीर साहब थोड़े जे गल्लां कर रहे सी, बाहरों आए, पुछया, वो कहंदा मैं थोड़े नाल शास्त्रार्थ करने वास्ते आया हाँ। वो कहने लगे बई मैं तो अनपढ़ हैं, पढ़िया लिखिया नहीं, जिन्नियां तो किताबां लई फिरदा है, मैं तो पढ़िया तक की इन्नियां कदे देखियां भी नहीं। वो आदा फिर तू ये लिख दे बई मैं सर्वजित तो हार गया है। वो कहने लगा मैनू लिखना भी नहीं आता, तू लिख ला, मैं सही पा दूँ आपदी। उसने लिख लिया कि कबीर साहब सर्वन जित तो हार गया है। जद घरे जाके खुशी खुशी माता नूं दिखाउण लग्या, उत्थे दे उल्ट होया पिया सीगा कि सर्वजित कबीर साहब तो हार गया है। परेशान होया, घर विच आया, फिर वापस गया। उन्हां दिनां विच सफर करना काफ़ी मुश्किल हुंदा सी, तो इस वास्ते फिर हो गया। कहण लगे उन्हां तो एक कोरे कागज ते फिर लिखा लिया। जद घरे आवे उस तरह उहदे उल्टी हुंदा सीगा। तीसरी दफा जद फिर गया, वो कहने लगे बई कोई नहीं, तू लिख लै भी कबीर साहब सर्वजित तो हार गए है। जद घर गया फिर उल्ट, वो माता नूं कहन लग्या कि देख माता, कबीर साहब जादूगर है। वो कहती नहीं बेटा, वो जादूगर नहीं, उन्हां अंदर सच्चाई कम करती है। पढ़ पढ़ाई जो है ये हंकार है। हंकार सच्चाई के उत्ते जित नहीं प्राप्त कर सकता। अगर तू कबीर साहब नूं समझना है या हराउणा है तो उन्हां तो ज्ञान प्राप्त कर।
ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੋਭਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ तो ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੋਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो कबीर साहब कहते वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कह बदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लईए साथ। अगर वस्तु साड़ी इस ग्राउंड के अंदर गुम है, यदी तलाश आप बाहर सड़क ते जाके करिए, गेट ते करिए, किस तरह भाल सकते हैं। बेशक उत्थे 10 बंदे होर भी साथ क्यों ना ला लईए, उत्थे धूफ दिखाउण लग जाइए, शंख वजाउण लग जाइए, जो मर्जी उत्थे घड़ियाल वजाउण लग जाइए, तो वस्तु तो जिथे गुम है उत्थों ही मिलेगी। उत्थे कोई कर्मकांड करने की भी लोड़ नहीं। तो कबीर साहब कहते भेदी लिया साथ दिनी वस्त लखाए, कोट जन्म का पंध सी ते पल में पहुंचा है। भेदी ने दस दिता कि भी वस्तु तेरी इस जगह है। बच्चे स्कूल अंदर जाते हैं, जो टीचर है वो उन्हां अंदर कोई रगड़ के नहीं पाउंदा, घोल के नहीं पाउंदा, सिर्फ उसकी सोहबत करना वो विद्या जाग पैंदी है। जो टीचरां की सोहबत नहीं करता गा वो बेचारा अनपढ़ रह जाता है। वो अपनी जिंदगी सानू पता ही है जैसे अजकल अनपढ़ लोग गुजारते हैं। जो जज है, कोई होर बड़े बड़े अहुदियां ते है, उन्हां नूं तुसीं पुछ लो जाके कि तुहानूं कोई विद्या दी कोई पंड चकाई तुहाडे उस्ताद ने? वो कहणगे नहीं, उन्हां दी सोहबत नाल ही असीं आपदी जिंदगी जिहड़ी है वो अच्छी बनाई है। इसे तरह संत मत दे अंदर भी असीं बिल्कुल अनजान हैं। जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल अंदर जाता है, अगर वह टीचर उस दिन ही कहे कि एम ए पास करन 16 साल लगणगे, इतनियां सारियां किताबां पढ़नियां पैणगियां, तो बच्चा घबरा जाएगा कि कद मैं इतने साल लाए, किस तरह मैं इतनियां किताबां पढ़ूंगा। लेकिन नहीं, जिस तरह ਉਹਦੀ काबलियत ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ है उस तरह उसनूं किताबां लगदियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। टीचर आपकी होर लियाकत उत्ते लाउंदे जांदे है। एक दिन बच्चा सारियां क्लासां पास करके एम ए हो जाता है। इस तरह संत भी जो असीं जाने हैं उन्हां दे पास, वो साडे अंदर वो परमात्मा जोत रूप नाद रूप होके विराजमान है। नाद और जोत दा अनुभव दिंदे है। साडे कर्मां मुताबक थोड़ी बहुती पूंजी जरूर मिलती है। जिस तरह महाराज सावण कहते हुंदे सी कि मियाँ बीबी नूं भी इक्को जिहा अनुभव नहीं हुंदा गा, क्योंकि दोनों दे इक्को जैसे कर्म नहीं हुंदे गे। जिस तरह कोई लंप तैयार है,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪੁਰਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਪ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲਪੁਰਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਲਪੁਰਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਨੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਾਉਨੇ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਤਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਖੋਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਨਾ 835। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਮਝਿਆ। ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੇ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸਨ, ਮੋਹਨ ਔਰ ਮੋਹਰੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਦੁੱਖ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੜਫਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਬਰਾਏ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਇਹ ਕੰਮ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਭਈਆ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਕਿ ਇਤਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦ ਸਭ ਹਟ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਚੌਂਤਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਭਰਪੂਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਖੁਦ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਜਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਨੇ ਮੈਂ ਜੇ ਲੈਣ, ਹੋਣ ਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਤੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਜਦ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਘਾਉ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਾਂ। मैं इतना वक्त बर्बाद कर लिया है। हाँ, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गोर बचन मन तीर लगैया।
ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ, ਅਵਰ ਕੈ ਜਾਣ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਘਾਉ ਦਾ, ਦਰਦ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦਰਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ। ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ, ਅਵਰ ਕੀ ਜਾਣ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਰਾਮ ਗੁਰ ਮੋਹਿਨ ਮੋਹ ਮਨ ਲਈਆ, ਰਾਮ ਗੁਰ ਮੋਹਿਨ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਆ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਨਾ ਸੀ, ਚਤਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਆਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ, ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤੌਰਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਪੀੜ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਧ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਸੁਖ ਰੈਣੜੀਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ, ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਨੀਂਦੜੀਏ ਫਿਰ ਸੋ ਸਦਾ ਪੱਕਾ ਪੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਧ ਜਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਟ ਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਮ ਗੁਰ ਮੋਹਨ ਮੋਹ ਮਨ ਲਈਆ, ਰਾਮ ਗੁਰ ਮੋਹਨ ਮੋਹ ਮਨ ਲਈਆ। ਹੋ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਪਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ, ਹੋ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਪਈਆ। ਹੋ ਨਿਰਖਤ ਫਿਰੋ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ੰਤਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਨ ਚਈਆ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਬਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं
ਕਿ ਨਿਰਖਿਤ ਫਿਰੋ ਸਭ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਨ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਮਸਤ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਿਰਖਿਤ ਫਿਰੋ ਸਭ ਦੇ ਦਸੰਤਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ का बहुत मन चाहिए, बड़ा ही चाव है, उमंग है कि कद वेद मिले कद मैं अंदर जावां जी। हो निरखत फिर्यो सब देश देशांतर, मैं प्रभ देखने को बहुत मन चाहिया। मन तन काट देओ गुरे आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दखैया। थोड़ा प्यार ना कहते साडे और परमात्मा दे दरम्यान, साडे और गुरु दे दरम्यान किहड़ी ताकत दीवार बन के खड़ी है? वो साडा अपना मन है। बलोचिस्तानी मस्ताने ने महाराज सावल नूं पुछया कि जद शब्द दा रस आवे ते गुरु तो की वारे? वो कहंदे मन वार देवे। ते गुरु रामदास जी महाराज कहंदे मैं मन भी वारता तन भी वारता। जे असी गुरु तो मन वार दिए कि असी दुनिया के ख्याल विषय विकारां दी कल्पना अंदर उठा नहीं सकते गए कि मन वार दिता है, मन साडा नहीं रहा। अगर तन वार देंगे तो तन नूं असी बुरे पासे किवें ले जावांगे? कहंदे गुरु दा है, ये वार दिता है, साडा है नहीं इहदे विच कि इहदे अंदर शराब कवा पावांगे, ये तो भजन करावांगे। क्यों बई वारिया? कहण लगे उन्होंने मैनू परमात्मा तक पहुंचण दा मार्ग दस्या, रस्ता दस्या है जी। मन तन काट देओ गुरे आगे, जिन प्रभ हर प्रभ मार्ग पंथ दखैया। कोई आण संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। कबीर साहब ने कहा इधरों सारी दुनिया जा रही है कर्मां दा बोझा लद के, उधरों सिर्फ गुरु आउंदा है ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਣ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ लगैया। मस्तक काट देओ चरणा तल, जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹੈ ਜੀ। मस्तक काट देओ चरणा तल, जो हर
मिल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ पर बोदे, गुण कामण कर हर प्रभ लैया। भगत वचलवा को नाम कहियत है, शरण प्रभ तिस पाछे पईया। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੋ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ ਜੀ। भगत वछलुआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पईया। खिमा शिगार करे प्रभ खुशियाँ, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਹਿਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਜੀ। खिमा शिगार करे प्रभ खुशियाँ, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। शिमा शिगार करे प्रभ खुशियाँ, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पईया। ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਮੈਥਨ ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਭੋਗ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਕਤਰੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਜੀ। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पईया। हरे हरे हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा शेज विछाई, प्रभु छोड़ न सके बहुत
ਬਹੁਤ ਮਨ ਪਈਆ। ਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਅਵਰ ਕਿਛ ਕੀਜੈ। ਸਭ ਬਾਦ ਸਿਗਾਰ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਜ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਛੇਜ ਹੈ? ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ। ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਨਿਉ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੁਛ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਭਰਨ ਬਣਾਈ ਛੇਜਾ, ਸੁੰਦਰ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਬਹੂ ਭਰਤੇ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਵੇ, ਅੱਛਾ ਅਤਰ ਛਿੜਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲੇ ਮਿਲਣ ਗਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾਗਾ, ਉਹ ਬਜਰ ਕਵਾੜ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਸੇ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆ ਭਰਨ ਬਣਾਈ ਛੇਜਾ, ਸੁੰਦਰ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਬਹੂ ਭਰਤੇ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਧੂਣੇ ਤਪਾਏ, ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਅਵਰ ਕਿਛ ਕੀਜੈ। ਸਭ ਬਾਦ ਸਿਗਾਰ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ। ਕਿਓ ਸ਼ਿਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਲਿਓ ਸੁਹਾਗਣ ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ। ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂੰ ਅਗਮ ਗੋਸਾਈ, ਕਿਆ ਹਮ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਪਈਆ। ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰੋ ਰਖ ਲੈ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਮਈਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਈ ਰੱਖ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਨੰਗਾ ਰੱਖੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨੰਗਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਧਰੇ ਕਾ ਡੰਡ ਸਭ ਕਾਹੂ ਕੋ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਭੋਗੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭੋਗੇ ਰੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਹੈ ਕਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਦੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੌਤ ਹੈ ਕਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣੇ 'ਚ ਅਗਰ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸਮਈਆ।